عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھو، یہ اپنے قائد کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ اللہ کی قسم، قائد نے اشارہ کر دیا، گھر نہیں جائیں گے، وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے، وزیر اعلیٰ کو گلے سے گھسیٹ کر کراچی کے روڈوں پر گھسیٹیں گے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد ملت اسلامی کا امام الانقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی جھنڈے نیچے، صرف موبائل قائد اشارہ کا قائد اشارہ کا اب ذرا جھنڈے بھی جھومائیں، قائد تیرا ایک اشارہ، حاضر خون ہمارا، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ، قائد تیرا ایک اشارہ۔ یہ ذرا جھنڈے موبائل کی لائٹیں ابھی بند نہیں ہوں گی، اور چلائیں، اور موبائل کی لائٹیں ذرا ڈرون پیچھے تک لے جائیں۔ مولانا صاحب یہ امن کے لیے نکلے ہیں، یہ پانی کے لیے نکلے ہیں، یہ گیس کے لیے نکلے ہیں، یہ میرٹ پر روزگار کے لیے نکلے ہیں، یہ کچے پکے کے ڈاکوں کے خلاف نکلے ہیں۔ آپ اشارے کے منتظر ہیں، حکمرانوں کو ذرا سا پکڑ کر گھسیٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ذرا جھنڈے جھومائیں، ابھی موبائل کی لائٹیں بند نہیں ہوں گی، اوپر کریں موبائل کی لائٹیں، اب ذرا جھنڈے پھر نیچے کریں، صرف موبائل کی لائٹیں، جھنڈے سارے نیچے، اب ذرا موبائل کی لائٹیں، اسٹیج پر فرنٹ والے بیٹھ جائیں، ذرا قائد کو یہ منظر دیکھنے دیں، فرنٹ والے بیٹھیں، آپ سارے فرنٹ ملنا چھوڑ دیجیے، بند کریں ملنے کو، ذرا بیٹھ جائیں، سارے بیٹھیں، ایک منٹ کی۔ قائد محترم، یہ آپ کے دیوانے، یہ متوالے، یہ پروانے آپ کے اشارے کے منتظر ہیں۔ ذرا پہلے جس طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگا تھا، ذرا اسی طرح اللہ اکبر کا ایک نعرہ ہو جائے، ذرا اور زور سے، ذرا مجاہدین کی طرح، ذرا للکار کے، مولانا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ، تشریف رکھیں۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات برادر محترم جناب اسلم غوری صاحب کا بیان جاری تھا، میں ان کو گزارش کرتا ہوں مائک پر آئیں اور اپنا بیان جاری رکھیں۔ محترم ساتھیوں، میں بات کر رہا تھا کہ آج آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ پچھلے 5 دن میں کشمیر سے لے کے آج کراچی تک سندھ کے ہر شہر کے اندر سے جہاں سے گزرا ہے یہ کارواں، ہر شہر میں لاکھوں لوگوں نے ویلکم کیا ہے۔ سکھر ہو، شکارپور ہو، نشہر و فیروز ہو، حیدرآباد ہو، ٹنڈو محمد خاں ہے، ہر جگہ پہ لاکھوں لوگوں نے روڈوں پہ آ کے اس کارواں کو ویلکم کیا اور بتایا کہ ہم اس ہائیبرڈ نظام کے ساتھ نہیں ہیں، اور اس حکومت کے خلاف، اس ہائیبرڈ نظام کے خلاف انہوں نے، اس عوام نے، سندھ کی عوام نے عدم اعتماد کر دیا۔ سندھ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ 17 سال میں آپ سندھ کو امن نہیں دے سکے، 17 سال میں دریا کے کنارے بننے والے شہروں میں
सखर हो, रोड़ी हो, हैदराबाद हो, कोटरी हो या समंदर के किनारे कराची हो, आप पीने का पानी नहीं दे सके। शर्म आनी चाहिए। आप लोग किस तरह से हुकूमत कर रहे हैं? 17 साल में आपने नोचा है, सिंध के आवाम के जिस्मों को गिद्धों की तरह नोचा है। शर्म करो और हुकूमत छोड़ दो। आज सिंध के आवाम ने अदम एतमाद कर दिया है, आज बता दिया है कि तुम नालायक हो, तुम इस लायक नहीं कि हुक्मरानी कर सको। आज उन्होंने बता दिया है कि तुम इस आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हो, तुम कहीं और से नाज़िल करता हो, तुम एक हाइब्रिड सिस्टम का नामजद करता हो। बात कराची की हो रही थी, तो मैं उससे भी कहना चाहूंगा कि हमने कभी कराची को भूला नहीं। कराची दिल है सिंध का, और दिल धड़कता है तो सिंध चलेगा। हम सबसे पहले कराची पे नजर रखते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अगर सिंध में हाइब्रिड निजाम के तहत एक पार्टी को सूबाई हुकूमत दी गई तो दूसरी पार्टी से कराची में बाइकाट करा के मरकज में हुकूमत का हिस्सा बना के और तीसरी पार्टी को बल्दियात दी गई। हम सब जानते हैं, हम सब जानते और समझते हैं। अब ये बातें ओपन हो गई हैं, ये नूरा कुश्तियां अब आप देख रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखो, इन लोगों को आज जो यहां तक बिठाया है, जो कायदे जमीयत हजरत मौलाना फजल रहमान साहब के हैं, इनकी वजह से यहां लोग बैठ गए हैं। वरना ये सब लोग वजीर आला हाउस का घेराव करने के लिए घरों से निकले थे या नहीं निकले थे? मेरे कायद की मोतदल पॉलिसी ने, जिन्होंने हमेशा लूली लगड़ी जमहूरियत में भी जमात को लेके चले हैं, हर निजाम में कोशिश की है कि मुल्क के आईन की पासदारी रहे। आज भी हम उनकी वजह से वजीर आला और गवर्नर हाउस और सिंध असेंबली के बीच में बैठे हुए हैं। वरना यह मजमा सिंध असेंबली से वजीर आला हाउस से होता, मैं देखता कोई माई का लाल इसका रास्ता रोक सकता। मेरे दोस्तों, क़यादत के इशारे पे चलो, क़यादत के हुक्म पे चलो, क़यादत के कहने पे चलो। इंशाअल्लाह जिस तरह आज आपने कराची की सड़क पे आज इस जगह खड़े होके जिस तरह आपने आवाज दी है, अमनो अमान की आवाज नहीं है, गुड गवर्नेंस की आवाज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सिंध पूरा बर्बाद कर दिया है, सिंध तबाह कर दिया है। इन 17 सालों में सिंध को बर्बाद करने वाले इधर वजीर आला हाउस में बैठे हैं, उधर असेंबली में जाके बैठ जाते हैं। और जो इस आवाम के नुमाइंदे हैं, जो इस आवाम के नुमाइंदे हैं, उन्हें असेंबलियों से दूर रखा जाता है। लेकिन यह सिस्टम चलेगा नहीं। अब यह सिस्टम इंतहा पे पहुंच गया है, और जो चीज भी इंतहा पे पहुंचती है फिर वो अपने इख्तिताम की तरफ जाती है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।